الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة صلوات صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہ صلی علی محمد. میں نے آپ کے سامنے 21واں پارہ سورہ لقمان کی 20 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے الم ترو، اے آل محمد آپ نے غور نہیں کیا یعنی کیا. ان کی قوت نظر کی طرف بات ہو رہی ہے. کیا آپ نے غور نہیں کیا کیا ان اللہ کہ اللہ نے، یہ تاکید کے لیے کہ اللہ نے سخر لکم مسخر کر دیے ہیں فقط تمہارے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی بینی نوع انسان کے لیے بات نہیں ہو رہی. سخر لکم، لکم کی خطاب کون ہے؟ صرف 14 معصومی کہ تمام کے تمام ہم نے مسخر کر دیے ہیں لکم تمہارے لیے. مخلوق اس میں نہیں، مخلوق کی تسخیر کا ذکر ہے ہی نہیں. یہ ذکر ہی صرف محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ دائرہ تسخیر اتنا وسیع ہے کہ سوائے معصوم کے دوسرے کی تسخیر ہو سکتی ہی نہیں، عقلاً بھی نہیں ہو سکتی. تسخیر مسخر کر دیا لکم تمہارے. کیا مسخر کیا؟ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے. جو مشتری کو نہ جانے آسمان کیا جانے. یہ مشتری تو یہ قریب کا ہے ہمارا، یہ آسمان اول کو کوئی نہیں سمجھتا تو ساتویں آسمان کی حقیقتوں کو کون جانے. آسمانوں میں کیا ہے اسے کیا جانے. اوپر حجاب ہیں، مقام مرحوبہ ہے، اور پھر مقام ہے اس میں 7 حجاب ہیں، اور ان حجاب کے بعد پھر کہیں جا کے کرسی آتی ہے، اور پھر کرسی کے بعد کہیں عرش آتا ہے، پھر عرش کے بعد کہیں منزلوں میں طے کر کے پھر سدرۃ المنتہا آتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہاں سدرۃ المنتہا جب آتا ہے وہ پوری کائنات کی حد آخر ہے. اس سے امکان کی کوئی شے آگے جا نہیں سکتی. یہاں تک کہ جبریل بھی انگلی برابر آگے جائے تو جل جاتا ہے. اس سے آگے جبریل کا گزر بھی نہیں ہے. جبریل کی حد آخر کا نام سدرۃ المنتہا ہے. اور پھر آگے جو مقام آ رہا ہے وہ آگے وہ کیا ہے؟ وہ مقام ہے کہ جو نور الہی کے سمندر ہے، نور کا سمندر ہے، توحید کے نور کا سمندر ہے. وہاں وجوب ہی وجوب ہے. غور نہیں فرما رہا. امکان تو یہاں ختم ہو گیا، ممکنات کی حد تو یہاں ختم ہو گئی. آگے کیا ہے؟ وجوب ہی وجوب. تو پھر میں جملہ کہہ دوں، اس وجوب میں وہی جا سکتا ہے جو وجوب کا
कमाल रखता हो। और बात तय हो सही, उस वजूब में कौन जाए जो वजूब का कमाल रखता हो, लेकिन वाजिबुल वजूब का नहीं, क्योंकि वो तो ला शरीक है, उसका बिज़ात वजूब है, इनका बिल अर्ज वजूब होगा। इसी बिल अर्ज वजूब को कहते हैं वजूब बिल गैर। गैर का दिया हुआ वजूब, जाती वजूब नहीं, जाती नहीं, दिया हुआ। फिर देने वाला कौन है? अल्लाह। क्योंकि अल्लाह जब तक कि अपना वजूब इनको नहीं देगा वो समझा कैसे जाएगा। यकीन करें आप इस वक्त तशरीफ, मैं जरा गहरी बात नहीं करते, अगर वजूब को वजूब फरमाए क्या होता है वजूब? नूर मुतलक क्या है? अल्लाह का जो नूर मुतलक है, जो नूर वजूब है, जो इस्बाती नूर है, जो नूरानी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह का नूर नूरानी नहीं है, नूर है मगर नूरानी नहीं है। आले मोहम्मद के नूर को नूरानी बनाया अपने इस बात के लिए, नूर ये होंगे, चमकेंगे, ये माना मैं जाऊं। अल्लाह नूरानी जात का नाम नहीं है। फरमाए कि अल्लाह कोई नूर है, जो कहीं से कोई नूर चमक रहा हो। इधर चमकना जो है ये कैफियत है, कैफियत आई नहीं, अल्लाह रहा नहीं, खत्म, अल्लाह नहीं होगा। वह कैफियतें बिल्कुल है नहीं। वो किस में नूर है? जुल्मत नहीं है, लिहाजा नूर है। समझ रहे ना सरकार? जुल्मत नहीं है, नूर है। आदम नहीं है, वजूद है। आदम नहीं है, आदम ऐन दाल मीम आदम, ना होना नहीं है, होना है। आदम नहीं है तो है क्या? जब आदम नहीं है तो क्या है? वजूद। आदम नहीं है, वजूद है। जुल्मत नहीं है, नूर है। नहीं है, नहीं है, है। समझे ना बाबा, समझे ना? कोई थोड़ा सा ज़हन मिलाए तो अब उसी नूर में जो आलमीन तक का ये नूर है, उनकी तस्कीर किन के पास होगी? क्या हमारे और आपके पास होगी? हम तो ये मुश्तरी तक नहीं जा सकते, ये जो ये खड़ा हुआ है मुश्तरी, इस तक हम नहीं जा सकते। तो काबा कौसैन औ अदना की मंजिलों तक जो बगैर हिजाबों के चला जाए। अज़मत शहादा मासूमीन बुलंद पर फरमाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब जरा थोड़ा सा ज़हन मिलाएं, मैं बात को फिर यही से शुरू करें। अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया है ऐ आले मोहम्मद तुम्हारे लिए जो कुछ आसमानों में है। ये नहीं है कि आसमानों तक की बात है, ये तो समझाने के लिए आसमानों की। अल्लाह जाने सातवां आसमान कहाँ है, अब हमें क्या खबर है कहाँ तक उसके आसमानों की वुसअतें हैं, कहाँ तक उनके हुदूद है, हमें क्या खबर। सिर्फ हम तो लफ्ज़ों तक ही महदूद रहेंगे। जो कुछ आसमानों में, ये जो सारा निज़ाम देखिए आसमानों का, इसमें कोई सुतून है? कोई एक सुतून मुझे दिखा दे। कितना बड़ा सूरज है, इस ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा सूरज आसमान पे गोले की मानद हवा में मुअल्लक़ खड़ा हुआ। निज़ाम चल रहा है, तवज्जो फरमाए, चल रहा है। जितने सैयारे हैं, देखिए ज़ोहल है, मुश्तरी, अतारिद है, कहकशाएं, सैयारे, सितारे हैं, ये मनाज़र हैं जितने, उधर नहीं लंबी हो जाएंगे बात, ये सारे मनाज़र एक दूसरे की कशिश से अपना निज़ाम जारी रखे हुए चल रहे हैं। इनमें कुव्वत जज़्ब भी है, कुव्वत दिफा भी है। एक खींच रही है, एक दफा कर रही है। खींचने को मोहब्बत कहते हैं, दफा करने को नफरत कहते हैं। मोहब्बत को तवल्ला कहते हैं, नफरत को तबर्रा कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो निज़ाम चल रहा है किससे चल रहा है? कशिश से। कशिश किसकी है ना फरमाएं, किसकी? आले मोहम्मद तो बाद में है, जो कशिश की जा रही। देखिए आप मेरी तरफ देख रहे हैं, कौन सी कशिश है? शुआएं हैं, हाँ, नूर की कशिश है यार। नूर, ये जो जमीन को ऊपर देखे यार, ये पत्ता डाले तो जमीन खींच लेती है।
ऊपर इतनी करे, नीचे जमीन। खुदा जाने जमीन में क्या कशिश है, तो मिट्टी बिचारी थी। ये कौन सी कशिश है इसमें? कोई है कशिश तो है, तभी तो खींच रही है। फिसागोरस ने क्या किया, यही तो न्यूटन ने क्या किया, यही तो कशिश तो बताई है कि ये कशिश इनके अंदर मौजूद है, ये कुव्वत जज्ब मौजूद है। ये जमीन क्यों नीचे खींच लेती है हर शय को? आप ऊपर चले जाए, इतने बड़े आदमी हैं, बगैर जहाज़ों के सफ़र नहीं करते, ज़रा 1 फुट ऊपर जाए धड़प जमीन पे। ये क्या हुआ? एक कदम उठा नहीं सकते, एक कदम इतना उठाए तो खड़े खड़े नहीं हो सकते। कैसी कशिश बनाई जमीन में? तो मालूम होता है कशिश हर एक में कशिश है, हर चीज एक दूसरे को खींच कर ये निजाम को चला रही है। तो अब मैं जुमला कहूं, तमाम कशिशों का जो मरकज है उसे अली कहते हैं। ये भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिनकी कशिश से, इमाम की कशिश से सारा निज़ाम आलमी किसके तहत चल रहा है? कौन है मरकज़ कशिश, कौन है मरकज़ नूर? यही, इन्हीं के तहत सारा निज़ाम चल रहा है। तो अब आसमानों ज़मीनों को इनके क्या कर दिया? मुती कर दिया। कल जहाँ बात ख़त्म हुई वहीं से बात को आगे बढ़ाते। जब इनको मुती किया तो फिर जिनकी इताअत में ये आएंगे, मुसख्खर होंगे, तो मुसख्खिर का पहले मौजूद होना ज़रूरी है। सरकार कल यही बात हुई, मुसख्खिर का पहले होना ज़रूरी है। तो फिर कैसा बनाए? मुसख्खिर जिनको खालिक ने बनाना है तो मुसख्खर वाला बनाए या मुसख्खिर कैसा बनाए? इसीलिए रात मैंने 9 किस्में बताई थी तख्लीक की। पैदा करने की कितनी किस्में थी? 9 तख्लीक की किस्में बताई हैं। आप यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे ये जो 9 किस्में हैं ना, 9, इनमें जो आला तरीन किस्म होगी वो आले मोहम्मद के लिए होगी। इनको खल्क करना होगा। लेकिन देखिए अब मैंने क्या कहा, इनको खल्क करना होगा अल्लाह को। अगर निज़ाम चलाना चाहता है, अपने आप को समझाना बताना चाहता है, तो इनको बनाना ज़रूरी होगा खालिक के लिए। इनके बनाए बगैर उसका पता ही नहीं चल सकता, मालूम नहीं हो सकता अल्लाह, क्योंकि वो एक दावा है, वो तसव्वुर में नहीं आ सकता। तो इनका बनाना ज़रूरी है खालिक के लिए। तो फिर जब बनाना ज़रूरी है तो फिर अब उलमा ने फरमाया कि अल्लाह पर भी कोई शय वाजिब है। सही, अल्लाह पे भी वाजिब है, वाजिब। फिर इमाम पर भी वाजिब है और आप लोगों पर भी वाजिब है। अगर आप घबराएं नहीं तो मैं आपके वजूब गिनवा दूं। अगर आप ये ना हो रात को मुझे कहें ये क्यों गिनवाए, हमें नहीं पता था तो बहुत अच्छा था। हाँ नहीं सही, ये ना हो कि फिर मुझे कहेंगे ना गिनवाते, ना पता होता, ना गुनाहगार होते, अब तो पता लग गया। तो मैं गिनवाता हूँ कि आपके वजूब क्या है, इमाम पर वाजिब क्या है, अल्लाह पे वाजिब क्या है। सलाम। इल्म कलाम में खुदा के सही इल्म कलाम की मैं बहस करता हूँ कि इल्म कलाम में मा याजिबु अल्लाह है, अल्लाह पर वाजिब क्या है। जो ज़ाते जुल जलाल पर भी कोई शय वाजिब है। वाजिब के माने होता है जिसका करना अल्लाह के लिए ज़रूरी हो। अब जब दूसरा पहलू कहूँ जिसके न करने से वो गुनाहगार हो जाए, वही तो वाजिब होता है ना बाबा। तो कितना ज़रूरी है खालिक के लिए आले मोहम्मद का। अब क्या वाजिब है? मा याजिबु अल्लाह है। अब कहा गया कि अल्लाह पर क्या वाजिब है। उलमा फरमाते हैं कि याजिबु अल्लाह है होवा खल्कुल इमाम, इमाम का पैदा करना अल्लाह पे वाजिब है। बात तय हो गई। सही बात, बहुत बड़ी बात, मसला हल हो गया। कितना हल हो गया मसला कि अल्लाह का इमाम का पैदा करना अल्लाह पे वाजिब है। तो फिर इमाम कब से बनता है? इमाम वो तो पैदा ही इमाम होता है, ये बनाने का मरहला तो हो ही खत्म गया। ये बनाने का मरहले क्या हो गया? खत्म हो गया। कहाँ बनाता है? वो तो बना के भेजता है खालिक। और कब से भेजे? अभी आलमीन ना बने हुए। खुदा की कसम अगर वो बनाने का मसला हम पे छोड़ दे, झगड़ा तो उसने खुद करवाया।
آپ کے محلے والے کہیں گے ہمارا ہو، دوسرے محلے والے کہیں گے ہمارا ہو، ملک والے کہیں گے ہمارا ہو، قوم والے کہیں گے ہمارا ہو، پھر کس کا ہونا چاہیے؟ تو ضروری ہے خالق کے لیے جو اس کا وجوب ہے، اور جب تک کا وجوب ہے وہ سارا ایک وقت میں بنا دے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ جھگڑے ہو ہی ختم ہو جائے۔ لہذا اللہ نے امام کو کب خلق کیا؟ جب ابھی کوئی شے عالمین کی بنائی ہی نہیں تھی، اس لیے اللہ پر واجب ہے ہوا خلق الامام، امام کا پیدا کرنا اللہ پر واجب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اچھی لگ رہی ہے یا نہیں؟ خدا کے لیے یہ باتیں اچھی ہیں۔ امام کا یعنی امام کا امیر مومنین علی ابن ابی طالب قرآن اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ پر واجب ہے امام کا پیدا کرنا، صرف پیدا کرنا واجب نہیں ہے، چونکہ تسخیر میں دیا ہے اللہ نے، لہذا تمام چیزوں سے پہلے امام کا ہونا ضروری ہے۔ پیدا تو کر دیا لیکن تسخیر کے لیے کل دوسری بات بھی میں نے کہی تھی۔ اب دوسرا واجب اللہ پر کیا ہے؟ دوسرا واجب ہے وَتَمْكِينُهُ بِالتَّصَرُّفِ وَالْعِلْمِ، واجب ہے اللہ پر جہاں کا اسے امام بنایا ہے وہاں کا اختیار دینا اللہ پہ واجب ہے، تصرف دینا اللہ پر واجب ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تصرف دینا واجب ہے۔ صاحبان علم ہے میری بات سماعت فرمائیں، اللہ کو اختیار دینا واجب ہے۔ جب اختیار دے ہی دیے ہیں تو اب جو بھی معجزہ امام دکھائے گا وہ فعل امام ہوگا نہ کہ فعل خدا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب اختیارات دے دیے ہیں تو اب معجزہ کس کا فعل ہوگا؟ کس کا؟ امام کا۔ صحیح، جب اختیارات دے دیے ہیں تو اختیار تو مل گئے ان کو، جب ان کو مل گئے ہیں تو اختیارات کو صرف کرنا دیے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ صرف کریں۔ یہ تو ان کی دیانت ہے کہ یہ دعا مانگتے ہیں، ان کی دیانت کا کمال ہے کہ یہ دعا مانگتے ہیں تاکہ معلوم ہو کوئی ہے ہم پہ بھی بلند ذات جیسے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ نو اکثر مقامات پر آپ نے دیکھو امام بغیر دعا کے بات کر لیتا ہے، قم کہتا ہے تو وہ چیز زندہ ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر جہاں جہاں اشتباہ ہوتا ہے کہ توحید کے لیے کہیں اشتباہ نہ پیدا ہو جائے، یہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہے یا نہیں؟ ورنہ یہ ہے کہ جب چاہے تو اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تمکینہ بالتصرف، ان کو اختیارات دینا اللہ پہ واجب ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ والعلم، اور انہیں علم دینا بھی واجب ہے۔ صحیح، اب فرمائیں علم کتنا؟ ساری کائنات کا علم دے۔ دیکھیں علم اور ہوتا ہے، علم دینا اور ہوتا ہے۔ ابھی میں ایک مثال دوں گا، کئی دفعہ میں نے دہرائی بھی ہے۔ علم اور ہوتا ہے، احساء اور ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو اللہ نے احساء کر دیا ہے، گن گن کے رکھ دیا ہے امام مبین میں۔ صحیح، احساء کر دیا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ احساء کے معنی ہوتا ہے گن گن کے رکھنا۔ یہ گن گن کے اللہ نہیں گنے گا، اس لیے کہا ہم نے احساء کیا ہے، کوئی ہیں گننے والے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے گننے والے بھی خود ہیں، رکھنے والے بھی خود ہیں، گننے والے بھی ہیں۔ ہم نے احساء کر دیا، کس میں؟ امام مبین میں۔ احساء کیا ہوتا ہے؟ تاکہ یہ جو حضرات نہیں سن سکے ان کو میں سنا دوں۔ احساء اور تعداد اور احساء میں فرق یہ ہے، تعداد عدد کہتے ہیں گنتی کو، گنتی مانے ایک دو، یہ گنتی ہے، یہ عدد ہے، ایک دو تین، یہ دیکھ 5 عدد ہے، احساء نہیں ہے۔
یہ 5 عدد ہیں، صحیح احصا نہیں ہے۔ اگر 5 چیزیں مثال کے طور پہ میرے پاس 10 روپے ہیں اور وہ میں 10 روپے لے کے کسی صندوق میں ڈال کے کہوں 1، تو صندوق میں نے کیا ڈالا؟ روپیہ بھی ڈالا، 1 بھی کہا، 2 گئے نا، اصل بھی گیا اور 1 بھی گیا۔ وہ جو صندوق میں کیا گیا؟ روپیہ۔ مجھ سے تو 1 چلا گیا نا، مجھ سے تو کم ہو گیا نا۔ 10 روپے جو تھے میں نے تو ادھر ڈال کے نا کہا 1، اب اس میں روپیہ بھی ڈال دیا اس صندوق میں، 1 بھی کہا، دوسرا ڈالا کہا 2، 5واں کہا 5، 9واں کہا 9، 10واں جب کہا ہاتھ خالی ہو گئے۔ 10 تو ڈال دیے صندوق میں احصا ہے۔ صندوق میں تعداد بھی ہے اور اصل بھی ہے، لیکن میرے پاس کیا رہ گیا؟ فقط 10۔ یہ میرے پاس رہ گیا 10۔ 10 علم ہے، گنتی ہے، احسان نہیں۔ غور نہیں فرما۔ یہ جو 10 میں نے گنے ہیں، یہ 10 کیا ہیں؟ گنتی کو کیا کہتے ہیں؟ علم۔ یہ 10 تو میرے پاس گنتی ہے، اصل 10 کہاں گئے؟ صندوق میں۔ وہاں صندوق میں جو ہے وہ احصا ہوا ہے، وہاں اصل بھی ہے اور 10 بھی ہے۔ یعنی جب تک اصل ہے 10 ان سے جدا نہیں ہوگا، ہوں گے ہی 10۔ میں ایک جملہ کہوں جناب، یہ جو میں نے 10 کی لفظ کہی گنتی کی، ہو سکتا ہے کہ میں یہ گنتی بھول جاؤں، میری گنتی میں بھول آ سکتی ہے، مگر احصا میں بھول نہیں ہوگی، چونکہ اوریجنل موجود ہے۔ اس لیے اللہ نے تمام کائنات کا اصلی علم امام میں احصا کر دیا ہے۔ امام میں علم بھی ہے اور اصل بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام میں اصل بھی موجود ہے اور احصا بھی موجود ہے۔ اس لیے احصا کے معنی علم اور اصل تو ہے ہی موجود۔ جب امام میں ہر شے اصل موجود ہے تو پھر یہ کیا بنیں گے کہ ان کو کیا دے؟ تمکینہ بالتصرف والعلم۔ علم بھی دے۔ علم کیسے دیا؟ احصا کر دیا۔ اب کائنات کی توجہ فرمائیں، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہوگی جو امام میں احصا نہ ہو۔ اگر اللہ کہے ہوا بکل شیء علیم، تو وہی ساری شے امام میں ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شے امام سے احصا سے الگ ہو گئی تو پھر احصا کرنے والا بھی صحیح نہیں ہوگا، پھر احصا بھی درست نہیں ہوگا۔ پھر کوئی شے ایسی نہیں شے ہو اور امام نہ جانتا، تو پھر جو امام ہر شے جانتا ہے پھر اسی کے لیے سجدہ ہے کہ یہ دعویٰ کرے سلونی، ہائے ہائے ہائے، کہ مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو۔ پھر یہ بتائے گا یا نہیں بتائے؟ انہی سے پوچھا جائے گا۔ جب انہی سے پوچھا جائے تو کل علم کس کے پاس ہوگا؟ بات تو طے ہوگی بابا، دیکھیں بات طے ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے رسول کے پاس کل علم موجود ہے، اب جانشینی ہی وہی ہوگا جو اس کل علم کو جانتا۔ جھگڑے میں بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آگے ہے تیسرا واجب ہے وَالنَّصُّ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ وَنَصْبِهِ۔ جس امام کو اللہ نے امام خالق کیا ہے اللہ پر واجب ہے وَالنَّصُّ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ، کہ اس کے نام کا بھی اعلان کرے۔ شاہ جی نام کا بھی اعلان کرے، خاندان کا بھی اعلان کرے۔ پھر غدیر پہ سارے زور خالق نے کیوں لگا دیا؟ رسول اگر آج تو نے علی کا ہاتھ پکڑ کے نہ دکھایا، میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔ کتنا ضروری ہو گیا تھا یہ وہاں اعلان کرنا، تو یہ ضروری ہو گیا خالق کے لیے وَالنَّصُّ عَلَيْهِ۔ اس سے تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہیں، ذرا بلند کر صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب امام پر کیا واجب فرمائیے؟ اللہ پر جو واجبات تھے وہ تو میں نے گن دی،
صحیح امام پہ کیا واجب؟ نہیں، یہ ذات کے سے تعلق ہے، امام کی ذات سے تعلق ہے۔ آگے تو یہ تو متعلقہ چیزیں ہیں، ہماری ہدایت کرنا ہماری متعلقات میں آتی ہے، لیکن امام کے لیے وجوب کیا ہوگا؟ گھبرا تو نہیں رہے نا؟ امام کے لیے واجب کیا ہے؟ اب علماء نے لکھا کہ ما یجب علی اللہ، ما یجب علی الامام، امام پر کیا واجب ہے؟ امام پر واجب ہے تحملہ للامامت، امامت کا تحمل رکھنا امام پر واجب ہے۔ اب نے تو غور ہی نہیں فرمایا، میں نے اتنی بڑی بات کہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے امامت خدا جانے کتنا بڑا وزن ہے خالق کا، اس تحمل رکھنا، کسی چیز کو اٹھانے کا تحمل رکھنا، یہ واجب ہے امام پر۔ تو پھر تحمل کون دے گا؟ خالق بنائے ہی انہیں کہ ہم ہی متحمل امامت، ان کے اندر تحمل امامت کا ہونا اللہ کا عین عدل ہوگا کہ وہ انہیں تحمل امامت کیا کرے، امامت کے تحمل کا جو تصور ہے وہ ان میں موجود ہو، تحمل لے کے آئیں۔ تحمل کے بعد دوسرا دیکھیں اختیاری فعل ہے بابا، تحمل کے بعد دوسرا اختیار ہے امام کا جو واجب ہے امام کے لیے، وَقُبُولُهُ لَهَا، اور اس امامت کو قبول کرنا، یہ امام پر واجب ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس امامت کو قبول کرنا امام پر کیا ہو گیا؟ دیکھیں ابھی میں بات کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ امامت کو قبول کرنا امام پر واجب ہے۔ اب رسالت اور امامت میں فرق کیا ہے؟ رسالت کا کام ہے تبلیغ کرنا، امامت کا کام ہے حفاظت کرنا۔ اور نہیں فرما رہے، جتنی تبلیغ رسول نے پہنچائی ہے، جتنی رسالت ہے رسول کی، اس پوری رسول کی رسالت کی ذمہ داری کو قبول کرنا یہ امام پر واجب ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امامت پر کیا واجب ہے؟ حفاظت کرنا۔ حفاظت کس کی ہوگی؟ رسول کے دین اور شریعت کی۔ دین و شریعت کا تعلق رسول سے ہوتا ہے، حفاظت کا تعلق امام سے ہوتا ہے۔ اگرچہ میں پتہ نہیں کہیں بیان نہ کی ہو کہ دیکھیں تبلیغ کرنا رسول پر، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول تیرا کام پہنچانا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تبلیغ کا کام پہنچانا ہے، حفاظت کا کام ایسا نہیں ہے۔ کتنا مشکل ہے حفاظت کا کام۔ تبلیغ کے لیے 1,24,000 مقرر کیے، حفاظت کے لیے 12 امام مقرر کیے۔ خدا کی قسم میں ایک جملہ کہوں، بابا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ دین کی حفاظت، الیوم اکملت لکم، غدیر خم پر جس کا اعلان ہوا کہ آج دین مکمل ہو گیا، اسی دن سے حفاظت شروع ہو گئی امام کی۔ اور کب تک یہ حفاظت رہے گی؟ خوشنودی قائم آل محمد، بلند پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر امام کی اپنے اپنے دور میں کس کی حفاظت ضروری ہے؟ دین و شریعت کی۔ دین و شریعت، ذات سامنے نہیں ہوگی، دین و شریعت کی۔ اگر ذات پہ کیچڑ بھی اچھالی جا رہی ہے تو قانون سے سنتے رہیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر نازیبہ الفاظ کہے بھی جا رہے ہیں تو یہ سنتے رہیں گے، لیکن حفاظت کس کی مطلوب ہوگی؟ دین کی۔ معلوم ہوتا ہے دین زیادہ ترجیح والا ہے ان کے نزدیک، کہ اس کی جس کی حفاظت اس نے ہمارے ذمہ لگائی ہے اور جس کا قبول کرنا ہم پہ واجب تھا۔ اسی لیے کہ جب جناب علی کو آخری ضرب لگی، یہی تو کہا فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہوں۔ تو
खुदा की कसम ये है हिफाजत। किन कौन करेगा? इमाम। हिफाजत का काम किसका है? इमाम का। तो ये तो हो गया इमाम के लिए उसको कबूल करना। अब आ गया जनाब आगे, अगर कोई भी मसला ऐसा हो, हिफाजत कौन करेगा? चलो मैं बात थोड़ी सी बात यहाँ से आगे बढ़ा दे। वाक़या तो आपके सुने हुए होते हैं। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आए, कहने लगे सरकार का मैं अजीज़ हूँ, चचा हूँ, लिहाजा उनकी मीरास मुझे दे। जनाब अली ने फरमाया चचा आपका हक नहीं है मीरास का, मीरास के वारिस हम हैं। नहीं, उसने कहा मैं चचा हूँ मुझे दे। सरकार ने फरमाया ऐसा ना करो, आप हकदार नहीं हैं। कहने लगा नहीं, मदीने के लोगों को इकट्ठा कर लिया। जनाब अली के पास आए, सही ये जो कहते हैं 2 लाइन। सरकार ने फरमाया देखिए रसूलुल्लाह की जो इस वक्त चीज़ें हैं, एक सवारी है, एक ज़िरा है, एक तलवार है, एक अमामा है। 3 चीज़ें ये हैं, चौथी सवारी है। सारे मदीने वाले मस्जिद नबवी में आ जाओ, हाँ वहीं इकट्ठा कर लेते हैं, बात तय हो जाती है। सारे मदीने वाले लोग, उनमें जनाब अब्बास भी आ गए और जनाब अली भी, जनाब हसनैन भी आके बैठ गए। सरकार ने फरमाया ये 3 रखी हैं, तलवार, ज़िरा, अमामा, ये 3 ही चीज़ें रखी हैं। सवारी दरवाजे पे बंधी हुई है। बरंतर सलावत पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसे ऐसी सलावत पढ़ें कि आपकी तवज्जो हो जाए। बरंतर सलावत पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 3 ही चीज़ें तमाम आदमियों के सामने रख के सरकार ने फरमाया चचा ये ले लो, ये ज़िरा पहन लो, ये तलवार लगा लो और ये अमामा सर पे रख के उठ के बाहर सवारी है उस पर बैठ कर चले जाओ, चारों चीज़ें आपकी हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, चारों चीज़ें आपकी हैं, ये आप लेके चले जाए। सरकार ने जनाब अब्बास ने अमामा पहन लिया, दस्तार वो ये ज़िरा लगा दी, तलवार लगा दी। सरकार ने कहा उठो, बाहर सवारी खड़ी है, चल के बैठ के ले जाओ, चारों चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। अब जनाब अब्बास उठना चाहते हैं, उठ नहीं सकते। गौर नहीं फरमा रहे, जिनकी चीज़ें इतनी वजनी हो तो इमामत में वजन नहीं होगा। अब वो उठना चाहते, उठना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उठना चाहते हैं, उठ नहीं सकते। अब लोग मदीने के परेशान हो गए, ये क्या है, तलवार तो 10 भी लगा दे आदमी तो खड़ा हो जाता है, दस्तार की कितना वजन होता है, पगड़ी का वजन, के अमामे का वजन कितना। आखिर जनाब अब्बास को कहना पड़ा जनाब अली ये तलवार उतार लो। सरना ने तलवार उतार के रख दी, पर मैं अब उठो, फिर नहीं उठ सके। अल्लाह, खुदा जाने कैसा आदिल है, आदिल का वजन कितना, दुनिया क्या जाने। फिर आखिर उन्होंने कहा सरकार ज़िरा भी उतार दे। सरकार अली ने ज़िरा भी उतार के रख दी, सिर्फ अमामा रह गया, दस्तार मुबारक। सरकार ने फरमाया अब उठो, दस्तार इतना वजनी हो गई कि उठ नहीं सकते। खुदा जाने कितना करीबी रिश्ता है, फिर भी उठ नहीं सकते। मालूम होता है ये रिश्तेदारों पे नहीं मिलती, सलाहियतों पे मिलती है। अब वो दस्तार मुबारक पहने वो उठ नहीं सकते। आखिर कह दिया जनाब अली सरकार ये दस्तार भी उतार लें। अब जो उतारी तो फौरन खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए। जब जाने लगे, अगर आपके पास किताबें हैं ले किताबें, मैं हर मजलिस में कहता रहता हूँ कितनी दफ़ा कहा है ले को खर्चा करें, कोई हर्ज नहीं। तो जब निकलने लगे ना, जाने लगे बाहर, बनी अदी का एक आदमी इनके मस्जिद नबवी में आके कान में लगा, कहने लगे ये चीज़ें हैं, पता नहीं बनी हाशिम ने इसमें कोई वजन शायद रख दी हो। बाहर जो घोड़ा है मेरी नज़र है उसके करीब कोई नहीं गया। तुम जाके घोड़े को पे तो सवार हो जाओ, घोड़ा तो ले जाओ बाबा, कीमती शायद। खुदा जाने ये उनकी बातों में कैसे आ गए, बातों में आए नहीं, लगाए गए हैं, ताकि ये करें तो हकीकत इमाम वाज़े हो जाए। उसकी बात को उसने सुन लिया। अब जो घोड़े के करीब गए बैठने के लिए, तो घोड़े ने जो दुलकती बुलंद की, गिरे, बेहोश हो गए। मैं क्या कह रहा हूँ, यानी मारी नहीं, सिर्फ आवाज निकाली, बेहोश हो गए। जब होश में आए तो सरकार सारे आके देखते थे जनाब अब्बास गिरे हुए, पानी डाला, होश में आए। सरकार ने फरमाया हाँ क्या हुआ? सरकार ये आपका हिस्सा, मेरा नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। सरकार ने फरमाया चाचा जाना नहीं है, सारे वापस आ जाओ। अब सारे वापस आ गए मस्जिद नबवी में। जनाब अली ने अमामा सर पे रखा, तलवार लगाई, ज़िरा पहनी,
اٹھ کے اسی گھوڑے پہ سوار ہو کے چکر لگا کے واپس آئے اور آ کے اتر کے پھر اتار کے کہا جانا نہیں، فرمایا حسن قریب بیٹا حسن آؤ۔ سرکار حسن نے زرہ تلوار امامہ پہن کر اٹھ کر اسی گھوڑے پہ بیٹھ کر چکر لگا کے جب آئے فرمایا اب بھی نہیں جانا، فرمایا حسین آؤ، پہن کے چکر لگا کے فرمایا اب انہیں پتہ لگا ہم ہیں وارث رسول۔ تحملہ للامامت، امامت کا تحمل ان کے لیے ضروری ہے جن کی چیزیں اتنی وزنی ہوں۔ تو اب میں جملہ کہہ دوں، انی تارک فیکم الثقلین میں سنت نہیں آئے گی۔ وہاں بھی میں نے جملے کہے تھے وہ یہاں بھی دہرانے، سنت نہیں ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن کے ساتھ کون جائے گا؟ اہل بیت، اطرتی اہل بیتی، اطرت کو اہل بیت سے دیکھ عطف بیان قرار دی۔ اطرت اہل بیت عطف بیان ہے کہ اطرت نہ سمجھ آئے تو اہل بیت کو دیکھ لو، اہل بیت سمجھنا آئے تو اطرت کو دیکھ لو۔ ایک لفظ نہیں دو لگا، عطف بیان لگا دیا کہ ان کو سمجھانے کے لیے اہل بیت کو دیکھ لو وہ اطرت ہے، اطرت کو دیکھ لو وہ اہل بیت ہے۔ تو دو لفظ قرآن کے لیے ایک لفظ لگائی، معلوم پتہ ہے جھگڑا اسی میں ہونا تھا تبھی تو دو لگائی۔ رسول بھی جانتے تھے بابا جھگڑا یہی ہوگا، تو اسی لیے یہ تو تحمل تھا امام کا۔ اب آپ لوگوں پہ واجب کیا ہے؟ عظمت خاتم المرسلین بلند پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحیح اگر فرمائیں تو میں بیان کروں، نہیں تو آگے نہیں، یہ نہ کہ بعد میں کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اچھا تھا، یہ تو ہمیں وہ کر دیا۔ سنانا ضروری ہے، ان کا پیغام پہنچانا ضروری ہے تاکہ ان کا پیغام پہنچے۔ یہ مجالس کا مقصد ہی پیغام پہنچانا ہے، ان کا پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ جو ما یجب علی الریت، ریت پہ واجب کیا ہے؟ ہم جو لوگ ہیں آپ کے ماننے والے ہیں، یہ آپ کا یہاں آنا ہی دلیل ہے کہ ماننے والے ہیں، ورنہ کون آتا ہے یہاں؟ بغیر ماننے کے یہاں آ نہیں سکتے، بالکل نہیں آتے۔ جب آئے ہیں مان کے تو اب ہم پہ کیا واجب ہے؟ ہوا مساعدتہ، امام کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہم پہ واجب ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام کے ہاتھوں کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ یہ نہیں کہ رات کو آئے کھانا کھایا ٹی وی دیکھے صبح گئے نعرے لگائے گئے ختم، یہ تو نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہاتھ نرم رکھتے ہیں، ایسے ہاتھ ہولا رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحیح شاہ جی ہاتھ ہولا رکھتے ہیں۔ مساعدتہ، ہر لمحے میں امام کے ہاتھ کو مضبوط رکھنا۔ کوئی لمحہ ایسا نہ گزر رہا ہو جو مخالفت امام میں گزر جائے۔ کوئی لمحہ میں کہہ رہا ہوں، اٹھنے کا لمحہ، بیٹھنے کا لمحہ، بات کرنے کا لمحہ، بازار میں چلنے کا لمحہ، دفتر میں بیٹھنے کا لمحہ، رات کو سونے کا لمحہ، امام کی مدد کرتے رہو، امام کی مدد کرتے رہو۔ مدد کس کی ہے؟ دین و اسلام میں، اس کے اسلام کی مدد کرو، تمہارے ہر عمل سے اسلام نمایاں ہوگا۔ ہے تم ہی تو مومن کہلاؤ گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہارا مومن ہونا ہماری پہچان ہوگا، یہ علی کے ماننے والے ہیں۔ کس کے ماننے والے؟ سرکار علی کے۔ جناب ابو ذر، جناب سلمان فارسی، مقداد عمار جب گزرتے تھے، اچھا میں ایک چھوٹی سی واقعہ سنا دوں۔ جنگ جمل میں جناب مالک اشتر، یا اللہ، جناب مالک اشتر، جناب عمار بن یاسر اور جناب جندب ازدی جنگ جمل میں برابر کی فوجوں کو مقابلے میں ترتیب دے رہے ہیں۔ جنگ جمل تو سنی نا، ترتیب دے رہے ہیں، اور سپاہ سالار کون ہے؟ جناب مالک ابن اشتر، اور جناب عمار بھی ساتھ ہیں۔ جنگ صفین میں جناب عمار شہید ہوئے۔ اب یہ ترتیب دے رہے ہیں، یہ کہ لشکر بالکل ہزاروں کی تعداد میں لشکر جب مکمل ہے اور ترتیب ہو چکی، جناب علی سوار ہو کے
लश्कर के दरमियान में आके जनाब अली ने फरमाया हाल में नासरिन यंसुरुल्लाह। आप क्या समझते हैं जनाब अली का ऐलान कोई है मदद करने वाला? 1000 जवान तलवारें न्याम से निकाल कर सरकार के फौरन लब्बैक कहते हुए 1 मिनट में से आका हम हाजिर हैं, कैसी मदद की जरूरत है? पर मैं मुझे हजारों की जरूरत नहीं, एक जवान की जरूरत है, एक जवान की, ज्यादा की जरूरत नहीं, सही एक जवान की। और वो जवान वो होगा कि जिसे मैं अमीर शाम के लश्कर में भेजूंगा और वो जाके वहां ये ऐलान करे कि जनाब अली कह रहे हैं आओ आओ हम मिलकर किताबे खुदा पर फैसला कर ले। मेरे ख्याल समझ नहीं आई मैं क्या कह रहा हूं। एक नौजवान चाहिए, जनाब अली ने फरमाया एक जो जाके वहां ये ऐलान करे आओ लश्कर मुखालिफ से कह के, घबरा तो नहीं रहे आप? मैं कोई मुनाजरा नहीं पढ़ना यार, ये तो तारीख में मौजूद है कि आओ आओ हम किताब खुदा पर, किताबुल्लाह पर अपना फैसला कर लें। ठीक बात है ना, खुदा के किताब के मुताबिक अपना फैसला कर लें। फरमाया कि जो भी जवान जाएगा वहाँ उसकी हालत जब वो ऐलान करेगा उसकी पहले बाईं टांग काट देंगे, ये टांग जो है काट देंगे, फिर दूसरी टांग काट देंगे, फिर बायां बाजू काट देंगे, फिर दायां बाजू काट देंगे, जब तक ये सारे कटते रहे। हमें ऐसा जवान चाहिए कि ये आवाज देता रहे बावजूद इतनी कट जाने की। और नहीं फरमा फिर कैसा जवान होगा बाबा? मासूम तो नहीं है, ये गैर मासूम है, तो फिर गैर मासूम की खिलकत में ऐसी सलाहियत तो रखी गई है ना। हाय हाय, अभी उसमें बहस करनी थी मुझे। जरा सीने पे हम हाथ रखे, क्या ऐसा तस्वर हो सकता है हमारे लिए? और फिर आखिर में उसका सर जब कलम न हो उस वक्त तक वो कहता रहे आओ खुदा किताब खुदा पर हम फैसला कर लें। और ये होगा। एक नौजवान आगे बढ़ा, जनाब ने फरमाया ये ठीक है। तो इंतखाब इमाम के मेयार में पूरा उतरा है, उसी को जवान कहते हैं। हाँ, जनाब अली ने उसे भेजा। जब गया तो उसने जाके यही कहा कि आओ जनाब अली फरमा रहे हैं, आओ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, आओ हम किताबे खुदा पर बैठकर फैसला कर ले। नतीजा क्या हुआ? ये टांग काट दी गई। ये मुसलसल कह रहा है बावजूद के जख्मी के। जैसे रशीद हुजरी का मैंने वाकया भी बयान किया था, सब कुछ कट जाने के बाद भी बेटी रोने लगी, कहती है रोती क्यों? अभी मेरी जबान नहीं कटी, अली के फजाइल लिख लो। हाय ना, मैंने बयान किया था ना रशीद हुजरी को, जब हाथ भी कट गए, पाँव भी कट गए, सब कुछ काट दिए गए, सिर्फ जबान रह गई थी। जनाब अली ने फरमाया था तेरी जबान भी काटी जाएगी। इब्ने ज़ियाद ने कहा हम जबान नहीं काटते। लेकिन जनाब अली के कौल को माज़अल्लाह हम झूठा कहते हैं। जब ये घर वाले लेके घर गए वो रोने लगे, कहता रो वो नहीं, जल्दी करो, कागज कलम दवात ले आओ, अभी मेरी जबान जारी है, अली का जिक्र रहे। पूछा क्या ये बता कितना तकलीफ कितना हो रही है? कहते जैसे छोटा सा कांटा लगता है ऐसी तकलीफ हो रही है। हाय हाय, दुनिया ने समझा अल्लाह जाने कितनी तकलीफ होगी, मोहब्बत इमाम में कितना कम हो गई। उसकी मदद पाएंगे, दोनों हाथ सदा में बुलंद करे। इस मजलिस का तारीखी नारा इतना जोर से होना चाहिए कि नजफ पे जाकर मौला के दर पे ये सलामी दे आप लोग, और इधर इमाम ज़माना के रोज़े पे जाकर नारा हैदरी या इमाम मुल्तज़र, या इमाम मुल्तज़र, वजूद इमाम ज़माना बुलंद तर सलवा। यही मैं रशीद हुजरी, आपको मालूम है ना सरकार का खास फरमाया इस खजूर के साथ तुम्हें क्या दिया जाए? सूली चढ़ाई जाएगी। कुछ ऐसे लगता है कि किताबें नहीं रखते आप, किताबें रखें।
किताबें खरीदे यार, पढ़ा करें खुदा के लिए। तो फिर जब ये हाथ भी काट दिए, ये भी काट दिए, सिर्फ ज़बान रह गई थी, तब भी जनाब अली की फजीलत को वो बयान करते रहे। जाके लोगों ने कहा कूफे में अगर ये और लिखा गया तो बनी उमैया का नाम और निशान नहीं रहेगा। फ़ौरन भेजा जल्लाद को, जाके इनकी ज़बान काट दो। फिर ज़बान कटी तो इंतकाल भी हो गया। ये है इमाम के मानने वाले बाबा, ये है जहाँ से हमारे तक ये इनका फैज़ और इल्म पहुँचा। तो मैं जो बात कर रहा था कि ये अभी ये जंग जमल में इसी तरह ये जो जनाब मूसा के मुकाबले में गए थे साहिरीन, उनके लिए फिरौन ने क्या किया था? कुरान उसके लिए क्या कह रहा है? कुरान तो उनके बारे में पूरी तफसील से बयान कर रहा है, सही पूरी तफसील से, कि उन्होंने क्या किया। जब इसे फिरौन ने कहा कि मेरे मध्य मुकाबले में एक जादूगर है, उनके अगर जादू को ज़ेर कर दोगे, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। इन्होंने अपने मंतर शक्तर जो कुछ करने थे वो रस्सी वगैरह से डाल के ये बैठ गए। अब जो जनाब मूसा आए वो आसमान की तरफ देखने लगे। ये सारे जादूगर कहने लगे फिरौन हमारा जादू ज़मीन पे चलता है, आसमान पे नहीं। ये जादूगर लगता नहीं, ये जो आया हमारे मुकाबले में जादूगर नहीं है, ये आसमान की तरफ देख रहा है। अब जो जनाब मूसा ने असा डाला तो सबसे पहले क्या हो गए? उल्किया सहारा तो साजिदीन। पहले मोमिन कौन हुए? जादूगर मोमिन हुए या नहीं? उल्किया सहारा तो साजिदीन, फौरन ही सजदे में गिर गए। ये सजदे में गिरना दलील है कि खालिक को दिल से माना है। ईमान दिल के मानने का नाम है बाबा। अब उसे कुरान क्या कह रहा है? उल्किया सहारा तो साजिदीन, कैसे गिर गए? सजदा करते हुए गिरे। सजदा करना इस बात की दलील है कि उसे अल्लाह को मान दिया। उल्किया सहारा तो साजिदीन कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। आमन्ना बाद में कालू कहा, कहना कौल है, दिल में लाना यही तो एतकाद कल्बी है। उसे साजिदीन कहा। अब जब सजदा कर लिया फिर उनको पता लगा, उन्होंने कहा इनकी पहले टांगे काटो, टांगे काटी, हाथ काटो, जबान काटो, आंखें निकाल के इन्हें लिटा दिया गया तख्तों पर, लकड़ी के तख्तों पर। और इनके अंदर क्या ठोक दी गई? कीलें ठोक दी गई। यकीन फरमाए ये बार बार कहते थे अभी थोड़ी सी रमक सांस की बाकी है। जितनी जी चाहता है जुल्म कर ले, जिसे मान लिया है उसे छोड़ना नहीं। ये कौन? कितना मजबूत हो गया इनका इल्म। मुशाहिदा तो हो जरूरी वाजिब है कि हम उनकी मदद करें इमाम की। वन नुसरत तो लहू, और इमाम की क्या करें? नुसरत। कहाँ नुसरत करें? जब जरूरत हो मदद करें इमाम की, हर वक्त मदद करें, जल्दी से बात को आगे बढ़ाएं। उसके बाद क्या है? कबूलो अवामेरे ही, और इमाम के अवामिर किसकी जमा है? आमिर की। जितने अमरे इमाम हैं उनको कबूल करना हम पे वाजिब है। उनका कबूल करना उन पर अमल करने का नाम है, सिर्फ जबान से कहने का नाम नहीं। हाय हाय, अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई जनाब। उसे सिर्फ जबान से कहना नहीं है बल्कि उनके अवामिर को कबूल करना है। कबूल में तस्दीक होती है। तस्दीक उसी तरह करें जैसे कबूल किया। अगर कबूल के मुकाबले में तस्दीक नहीं है तो तस्दीक कहाँ होगी? वो तो ज़बानी तस्दीक हुई, अमली तो ना हुई। ये वाजिब है हम पर। और तीसरा है इम्तिसालो कौले ही, इमाम के कौल की मिसाल बनना। बस अब मैं एक जुमला यहीं से बात को आगे बढ़ाते। यकीन करें जब ये मैं पढ़ भी रहा था या कर सुनाते हैं आपको, मैं कांपता रहता हूँ। मौला एक ही बात अंदर नहीं है, क्या करें? जो कुछ वाजिब है हम पे उसका तो नमूना है ही नहीं। वो नमूना हम में नहीं मौजूद, खुदा की कसम मौजूद नहीं है। जो कुछ भी इमाम चाहते हैं उनका नमूना हम में, लेकिन कोशिश तो करे ना आदमी, थोड़ी थोड़ी कोशिश करे कि इसलिए सरकार फरमाते हैं कि वो हमारे कौल का नमूना बने। इसलिए इमाम फरमाते हैं या शिया तो ना, अय हमारे शियो कुनू लना ज़ैनन वला तकुनू लना शैना, हमारे लिए बायस जीनत बनना, बायस ऐब न बनना।
तुम से हम पहचाने जाएंगे। सामने तुम होगे, पहचान हमारी होगी। इसलिए कि हजारों में अगर एक हो, हजारों पूरे शहर में या मोहल्ले में अगर एक रहता है, लोग यही कहें है बहुत अच्छा मगर है शिया। ऐसे बनके रहे है बहुत अच्छा। कौन नहीं फरमा रहा? ऐसे बने ना, है बहुत अच्छा मगर है क्या शिया। ऐसे बने ना ताकि हजारों में नुमाया हो। आपकी शीयत किन को नुमाया करेगी? इमाम को। ये वाजिब है हम पर बाबा, वाजिब है कि हम अपने माहौल को ऐसा ढालें कि गैर देखने वाला भी कहे यही तो इमाम के मानने वाले। खुदा की कसम देखें कितना हमारे लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है हम पर, तो अब इमाम को अल्लाह ने ये किन के आखिरी क्या कर दिया? मुती कर दिया। और खालिक की आखिरी क्या थी? जल्दी बात को तय करें, आगे बढ़ते हैं। मुल्की, अब बात दरमियान में से निकल आई, अब क्या करें? मुल्की के माने इल्का करने वाला। इल्का करके किसको पैदा किया? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को। अलकाहा इला मरियम, अल्लाह ने मरियम की तरफ इल्का किया, जनाब रूह को इल्का किया। ये कौन है? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। अलकाहा इला मरियम, मरियम की तरफ इल्का किया। कल यहाँ बात खत्म हुई थी, जब ये वजूद में आके इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ने इनको आसमान पे उठा के मुंतजिर बना दिया, मुंतजर का। अज़मत कायम आले मोहम्मद बुलंद पर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब जनाब जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आके हैसियत नकीब आगे होकर इमाम ज़माना का नाम लेके कहेंगे, दुनिया वालों इमाम ज़माना का ज़हूर हो गया। नकीब की हैसियत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या करेंगे? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नकाबत करेंगे, ऐलान करेंगे कि इमाम ज़माना का ज़हूर हो गया है। इनके ज़हूर से कितने ईसाई और नसरानी लोग सरकार के दायरे इस्लाम में आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो ये ऐलान करते हुए नमाज का वक्त आ जाएगा। बस ये थोड़ी सी बात कह के बात को आगे बढ़ा, सही नमाज का वक्त आ जाएगा। सारी तारीखें आपके सामने हैं, मगर नमाज के ये जो तस्वुर है ये बहुत नुमायाँ है। जब नमाज की सफ़े हो जाएंगी, इमाम आगे खड़े हो जाएंगे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पीछे आज़ान इकामत कहेंगे, तो उस वक्त मेरा अभी इकामत से पहले इमाम कहेंगे तक़द्दम यब्ना मरियम इला सलाह। मालूम होता है कुछ तो है ना में यार के इमाम ज़माना कह रहे हैं आइए नमाज पढ़ा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम में कुछ तो मेयार है ना। जब दो नमाज पढ़ाने वाले मौजूद हों सही तो कौन नमाज पढ़ाएगा? कि जो इमामत के एतबार से आदिल भी ज़्यादा हो, आलिम भी ज़्यादा हो, मुत्तकी ज़ाहिद परहेज़गार भी हो। तो अब इमाम ने कहा आइए ना ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएं। तो जब ये कहा तो अब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कैफा अतक़द्दमु, सरकार मैं आपके आगे कैसे आ सकता हूँ? मैं महकूम हूँ, आप हाकिम हैं, मैं उम्मती हूँ, आप इमाम हैं। आप इमाम हैं, मैं उम्मती हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ? ये कह के कैफा अतक़द्दम, इन्नमा अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाह, अल्लाह के सामने या अल्लाह को पुश्त ना करो। अय अल्लाह क्या तू भी नमाज पढ़ता है? ये आयत क्यों पढ़ी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने? और नहीं फरमा रहा कि अल्लाह को पुश्त ना करो। अय अल्लाह क्या तू नमाजें पढ़ता है? मालूम होता है नमाज तो इमाम पढ़ रहा है। इमाम को पुश्त करना गोया तौहीद को पुश्त करना। ये कहकर इमाम ने एक जुमला फरमाया, सरकार हम आपके लिए उकीमत लका सलात, नमाज कायम ही आपके लिए हुई है। जिसे नमाज कहते हैं खालिक की, उसे कौन कायम करेगा?
इमाम ही सही, गैर मासूम कहाँ कायम करेगा? नबी कहाँ कायम करेंगे? फरिश्ते कहाँ कायम करेंगे? जो असल सलात है कौन कायम करेगा? इसीलिए तो युकीमून सलात कहा, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमून सलात, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युकीमून सलात। ये हैं जो नमाज को कायम रखते हैं, ये हैं जिनसे नमाज अकीमुस्सलात में, जिनके लिए नमाज का हुक्म है और उसे कायम रखने वाले कौन? ये उकीमत रकस सलात। आका ये नमाज तो आप ही के लिए कायम हुई है। इसके बाद कहा वो इस तो वजीरन वलम उबास अमीरा, आका मैं तो आपका वजीर मबूस हुआ हूँ, अमीर नहीं हुआ। अब यहाँ से एक जुमला देखिए अजीब मिल गया, वो इस तो वजीरन, मैं वजीर मबूस हुआ। तो मालूम होता है इनके वजीर भी मबूस होते हैं। हाय हाय, जिनके वजीर मबूस हो तो फिर इमाम को कैसा होना चाहिए बाबा? ये हैं जिन्हें खालिक ने आलमीन का सारा निजाम क्या कर दिया? इनके मुसख्खर कर दिया, इनकी इताअत में दे दिया। चूंकि ये खालिक के वो नुमाइंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म भी दिया है, तमाम तसर्रुफात भी दिए हैं, आलमीन के तसर्रुफात इनके पास हैं। इसीलिए तस्खीर के लिए फ़ाइल बित तस्खीर, बस बात ख़त्म करें। फ़ाइल बित तस्खीर, फ़ाइल की 6 किस्में हैं। फ़ाइल की कितनी किस्में? 6। एक होता है फ़ाइल बित तस्खीर। देखिए मैं ये लिखे, कलम ने लिखा। किसने लिखा? कलम ने। लिखने वाला कौन है? कलम अगरचे मेरे हाथ का मोहताज है, लिखा तो कलम ने है ना। कलम फाइल है या नहीं है? मैंने दरमियान से निकाला, आप घबरा गए। आंख ने देखा, अब देखने वाली कौन है? फाइल कौन है? आंख। कलम ने लिखा, फाइल कौन है? कलम। ठीक है, कलम फाइल है। फिर आप कहते हैं मैंने देखा, पहले आप कह रहे थे आंख ने देखा। आंख तो आपके महकूम है, आंखें तो आपकी इताअत में है। आंखें इताअत में हैं या नहीं है? अभी आपने जो मुती है ना, मुती, उनकी तरफ निस्बत दे के कहा आंख ने देखा, ये भी माना गया। फिर आपने मैंने देखा, बात हुई एक ही हुई, देखना एक है, फाइल की निस्बत बदली है, अपनी तरफ भी दे सकता है। सही। अब देखिए कलम ने लिखा, निस्बत कलम की तरफ भी जा रही है। कलम क्या है? मुती। ठीक है, तस्खीर में है ना कलम। कलम ने लिखा तो एक कलम की तरफ भी निस्बत दुरुस्त है। फिर कहता है मैंने लिखा, अपनी ज़ात की तरफ भी निस्बत दुरुस्त है। तो मालूम हो गया अगर एक ऐसा अमल कि जो मुसख्खर में हो, निस्बत उस मुसख्खर शय की तरफ दे दे तो भी दुरुस्त है, अपनी ज़ात की तरफ दे दे तो भी दुरुस्त है। अब ये आज़ाद जो अल्लाह ने हमारे बनाए हैं, ये हमारे मुती हैं, हमारे मुसख्खर हैं। हमें आंखों को कहने की जरूरत नहीं होती कि देख, और नहीं फरमा रहे। इधर मैंने इरादा किया, आंखों ने देखना शुरू किया। मैं कभी नहीं कहूँगा पाँव को के चलो, चूंकि ये मुती है, मुसख्खर है, इरादा किया, इन्होंने चलना शुरू किया। सारी कायनात है मुसख्खर आले मोहम्मद की। सारी चीजें मुसख्खर हैं किन की? आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की। अब ये जिनको जैसे इरादा कर दे उसी शय से उसी तरह हो जाएगी। और फिर ये खुद मुसख्खर हैं तौहीद के। है ये आले मोहम्मद मुसख्खर हैं तौहीद के, वो मुसख्खर है, ये मुसख्खर हैं। आलमीन मुसख्खर हैं, 14 मुसख्खर हैं, फिर 14 मुसख्खर हैं। अल्लाह मुसख्खर है, इरादा अल्लाह करता है, अमल ये करते। मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए खालिक ने कहा पत्थर तूने नहीं फेंके,
और ने फरमाया फेंकने वाला तो मुती ही है ना, जिस इताअत में है वो फेंक रहा है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ये पत्थर तूने नहीं फेंके, अल्लाह ने फेंके हैं। ये बैत का हाथ तेरा नहीं मेरा है। मासूमीन बुलंद पर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाद ज़्यादा लंबी हो गई चूंकि आज जो रात आई है, ये रात आपको मालूम है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है जिसे हम गरीबुल गुरबा कहते हैं, उसकी शहादत की रात है। लेकिन सरकार की शहादत के भी चंद जुमले हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा वजाहत से उनका इतना बड़ा मसाइब नहीं है। अबू सल्लत से जो रिवायतें हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी हवाले से सरकार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का क्यों ना हम मसाइब पढ़ दें कि वो कौन है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। नाम तो सुना है ना, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। जैसे किसी शायर ने अच्छी बात कही है कि मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई। माशाअल्लाह, सही अल्लाह से कबूल फरमाए। सादात उज़ाम खासकर काज़मी हज़रात मेरे सामने इस वक्त मैं देख रहा हूँ मौजूद हैं कि मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानी और पीरी गुजर गई। ये मेरा सातवां इमाम कितने दिन जिंदान में रहा, कितनी अरसा जिंदान में रहा, और ऐसे जिंदान में मेरा इमाम रहा है। रिवायत में है कि सिंधी इब्ने शाहिक ने एक मोमिन से कहा, आए हम तुम्हें किसी से मुलाकात कराते हैं। वो मलून लेकर सिंधी इब्ने शाहिक 36 सीढ़ियाँ ज़मीन के अंदर ले गए। अल्लाह अकबर। जब अंदर ले गया, वहाँ खड़े होने की जगह है, मोमिन से कहा आप यहाँ खड़े हो जाएं। वो खड़े हो गए। नीचे कुएं नुमा एक जगह थी। इसने कहा ज़रा देखो, कुएं की तरफ देखो। ये शख्स कहता है मैंने जो देखा मुझे सफ़ेद कपड़ा नज़र आया और कोई शय नज़र नहीं आई। ये घबरा के कहता है मेरे साथ मजाक किया है तूने, कोई शय यहाँ नज़र नहीं आती। सिंधी ने कहा ज़रा कान लगा के झुक कर सुनो। वो मोमिन कहता है मैं झुक के जो मैंने कान लगाए, मेरी कान में आवाज़ आई सुबहान रब्बियल आला व बिहम्द। जब ये आवाज़ मैंने सुनी ना, ये कहता मैंने सर पीट लिया। मैंने कहा ये तो कोई ऐसा मुत्तकी लगता है जो ऐसे जिंदान में भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा है। कहने लगा ये तेरा सातवां इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। अब अंदाज़ा फरमाए किस तकलीफ में मेरा इमाम कैद है। इसी जिंदान में आज़ादर इमाम को जहर मिला, इसी इमाम तड़पते रहते हैं। इमाम ने फरमाया सिंधी ज़रा दरवाज़ा खोल मैं देखूं आसमान का रंग कैसा है। जब ये कहा ना रंग कैसा, इस मलून ने कहा मुझे खोलने की इजाज़त नहीं। इमाम ने अल्लाह अकबर कहा, जंजीर दूर जाके गिरे। इमाम गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर आए जंजीर, उसी तरह इमाम ने पहन लिए। पर मैं हम तुम्हारे असीर नहीं हैं, हम उसकी रिज़ा और तस्लीम के पाबंद हैं, उसके पाबंद हैं हम। इसलिए यही पूछ लिया कि कहाँ गए थे मौला। कहने लगे मैं रज़ा से कहने गया हूँ रात को पुले बगदाद पे आ जाओ। माशाअल्लाह मेरी बात समझ रहे हैं ना। अजरुकुम अल्लाह सैयद से कबूल फरमाए। आ गया इमाम। इसी जिंदान में इमाम का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ यही सिद्धि दौड़ता हुआ हारून के पास गया। हारून माज़अल्लाह मुबारक हो, इमाम का इंतकाल हो गया। तो इसने कहा कि 4 मजदूर बुलवाए जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, 4 मजदूर लेकर इमाम का जनाजा उठा के पुल बगदाद पे जाके रख दो। अज़ादारो आधी रात को मेरे इमाम का जनाजा उठा। इन 4 मजदूरों ने जनाजा उठाया और आके पुल बगदाद पे रख कर ये 4 मजदूर वापस चले गए। कोई रिवायत नहीं मिलती कि जो सिरहाने बैठकर रोने वाली बीबी कब आई। है एक बीबी है जो सिरहाने इमाम के बैठकर सारी रात रोती रही है। कोई पता नहीं कौन बीबी है, ये अकेली है और सरकार का जसद पाक है, अकेली बैठी रो रही है। सुलेमान नामी एक शख्स है, रात को अंधेरे में जब आया इसी पुल से गुजरा, देखा एक लाशा है और एक बीबी है जो अकेली बैठकर रो रही है। कहता है बीबी क्या तेरा कोई रिश्तेदार नहीं था? बगदाद में कोई अजीज नहीं है, लाशा है और बगदाद जैसा शहर मौजूद है। जब इसने आवाज पहचान ली ना, पहचान के कहा सुलेमान जरा नीचे तो उतर कर दे, ये जसद है किसका? जब उसने नाम सुना तो जल्दी से उतर कर अब जो कपड़ा हटाता है ना इमाम से, मुंह पीट कर कहता है ये तो मेरा 7वां इमाम।
अजरकुम अल्लाह। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ये रो रहा है कि इसने देखा गले में इमाम तौक पहने हुए, जंजीरें पहने हुए, हाथों में हथकड़ियाँ मौजूद हैं, इमाम के जेवरात पे चूम भी रहा है, रो भी रहा है। बस अज़ादारो ये रो रहा है। कहूँ मैं साहिब की लफ्ज़ कि दरिया दजला के किनारे से एक मस्तूर की आवाज़ आई, हाय हाय, बीबी की आवाज़ आई, सुलेमान पर्दा करो, मैं बेटे के लाशें भी आना चाहती हूँ। जब ये कहा तो इसने कहा बीबी आप कौन हैं? फरमाया मैं फातिमा ज़हरा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों ने मुझे जन्नतुल बकी में नहीं बैठने दिया, मैं अपने बेटे के लाशें भी आना चाहती हूँ। ये कहता मैं दूर हो गया। बीबी आई, और भी बीबियाँ थी, काफ़ी देर तक इमाम के जसद पाक के साथ रोती रही। इसी इमाम ने, उसी बीबी के हवाले से बीबी ने कहा कि फलां महल्ले में एक लुहार रहता है, उसे कहो तुम्हारा काम हमने कर दिया। तुमने कहा था मैं गरीब सादात के काम करूँगा, आओ मेरे बेटे के जंजीर उतारो, मैं कुर्बान ना हो जाऊँ। मेरे गरीब मूसा काज़िम के आके जंजीर उतारो। ये लेके गया ना सुलेमान, उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो औजार लेके बाहर आया। ये कहता है मैंने तो नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। उसने रो के कहा बेशक तूने नहीं बताया, रात ख्वाब में मेरी बीवी के जनाब ज़हरा 3 मरतबा आई हूँ, अजरुकुम अल्लाह। और उसे कहा कि कल रात को जो बुलाने वाला आएगा वो मेरा भेजा हुआ होगा, आके मेरे गरीब के पुले बगदाद पे आके जंजीर उतारना। मैं कहूँगा मौला तेरे जंजीर भी उतर गए, आपको दफन भी कर दिया गया, मगर करबला का मुसाफिर, करबला में तेरा लाशा पड़ा रहा, कोई उठाने वाला नहीं था। जब जनाब ज़ैनब आई तलाश में नहीं आ रहा था तो एक जगह की तरफ इमाम ने इशारा करके कहा ये आपका भाई हुसैन है। तो उस बीबी ज़ैनब ने कहा ताज्जुब से हाज़ा हुसैन अखी, ये मेरा भाई हुसैन है, ये ज़हरा का बेटा हुसैन है। अल्लाह, ये हालत थी। अब बीबी ने रोना शुरू किया, पीछे से पुश्त पर जुल्म शुरू हुआ। तो इमाम ने कहा पुपी अम्मा खड़ी हो जाओ, ये जुल्म मैं नहीं देख सकता। खड़ी हो के बीबी बैठ के कहती है हुसैन जो रोने का हक था मैंने अदा नहीं किया, अगर कोई ज़वार आए तो शाम ज़रूर भेजना, तेरे हालात मैं मालूम कर लूँगी। परवरदिगार जिसका दुआत के इज्तिमाम हुआ अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हज़रात जो जो तमन्नाएँ लेकर उन्होंने फैज़ुल मराम फरमा, अपने अपने मरहुमीन के लिए, बानियान के लिए, शुहदा के लिए। सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीब नुफूसना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल-मअसूमीन सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ि व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। सलावत। फिर भी ज़रा बुलंद तर सलावत। मैंने आपके सामने 21वां पारा सूरह लुक़मान की 20 नंबर आयत तिलावत की है, जिसमें खल्लाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है अलम तरौ, क्या तुमने ऐ आले मोहम्मद गौर किया? कैसा गौर किया? अन्नल्लाह, सरकार आगे आ जाए, आप बहुत पीछे बैठे, आगे आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि बिस्मिल्लाह। ठीक है,
یا علی سجدہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد علم ترو ان کی قوت نظر کو اور بسم اللہ اس کا فیصلہ بتایا جا رہا ہے کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ان اللہ کہ اللہ نے سخر لکم کہ اللہ نے مطیع کر دیے سبحان جہاں اللہ اطاعت کی لفظیں کہے تو وہاں اطاعت کا تصور علم الہی والا ہوگا دیکھیں جب کہا کہ ہم نے مطیع کیا اللہ نے مطیع کیا تو پھر اطاعت یہ والی تو نہیں ہوگی نا خالق کی لفظ کا جو اطاعت کا تصور ہوگا وہ ہوگا کہ اللہ نے مطیع کر دیا دیکھیں مطیع اللہ کر رہا ہے آل محمد خود نہیں کر رہے اطاعت کا اب میں ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ متوجہ ہیں جب اطاعت اللہ نے ان کی اطاعت میں دے دیا تو اب ذمہ داری ان کی نہیں ہے اللہ کی ہے ہائے ہائے اب ذمہ داری اطاعت کن کی ہوگی اللہ کی اللہ نے ان کو اطاعت میں دے دیا کن کو اطاعت میں دے دیا ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے سبحان اللہ اللہ جانے آسمانوں میں کیا کچھ ہوگا اور یقیناً ہوگا اور ہوگا تو کچھ تو آخر فضیلت ہے نا کچھ تو ہے نا کہ بیٹھے زمین پر ہیں تسلط آسمان پر ہے حکومت آسمانوں پہ ہے ابھی بحث کریں گے بیٹھے زمین پر ہیں اور زمین کی بھی ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں ہر جگہ میں نہیں ہیں لیکن آسمان کی ہر جگہ پہ حکومت ہے حکومت کا دائرہ کتنا وسیع ہے لیکن مقام نشست ایک ہے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر عالمین کے تمام چیزوں پر کنٹرول ہے اور وہ مسخر ہیں یہ مسخر ہیں صرف آسمان کی نہیں وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے میں نے کچھ دن بھی عرض کیا کہ جہاں تک حدود آسمان ہوں گی حدود زمین ہوگی جہاں تک ہوگی اب ہمیں تو خبر نہیں اللہ نے تو جملے کہے اسے تو خبر ہے تو پھر جہاں جہاں تک یہ آسمان کی حدود ہیں ان میں جو جو چیزیں ہیں وہاں تک آل محمد کی رسائی ہے یہ ماننا پڑے آل محمد وہاں تک پہنچ سکتے ہیں صرف پہنچ نہیں سکتے گھر بیٹھے ہوئے اشارے سے حکم چلا سکتے جانے کی ضرورت نہیں تسخیر کے لیے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ارادہ کیا مسخر ہے اسی وقت فعل عمل جاری تعمیل جاری وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی تمام کی تمام چیزیں ہم نے مسخر کر دی اس میں یہ نہیں کہ صرف خشکی کی چیزیں ہیں بلکہ جو سمندر کی چیزیں ہیں جو فضا کی چیزیں ہیں جو ہوا کی چیزیں ہیں جو کچھ آسمان میں جو کچھ ہے تمام کا تمام مسخر ہو گیا آل محمد کا اب دنیا سے میں پوچھتا ہوں جب آسمان و زمین کی ہر شے اطاعت میں ہے آل محمد کی پھر کون سی شے ان کی اطاعت سے باہر ہے کوئی شے تو بتا دے کہ ان کی اطاعت دائرہ اطاعت سے کوئی شے باہر ہے کوئی شے باہر نہیں ہے ان کی اطاعت میں ہے جب ہے تو اب آگے کیا فرمایا صرف تمہاری اطاعت میں نہیں دیا ہم نے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا اور اللہ نے اپنی تمام نعمتیں جو اس کی ظاہری نعمتیں ہیں وَبَاطِنًا اور اس کی باطنی نعمتیں ہیں باطن کہتے ہیں چھپی ہوئی ظاہری جو سامنے ہوں اللہ جانے چھپی کتنی ہیں ظاہر کتنی چھپی اور ظاہری جتنی نعمتیں ہیں تو کن کو دے دی آل محمد علیہ الصلوات والسلام کو دے دی اب اللہم صلی علی محمد و آل محمد معلوم ہوا جب نعمتوں کی دو قسمیں ہیں دو قسمیں ظاہری اور باطنی تو پھر ایک امام کی کیفیت ظاہری ہوتی ہے اور ایک امام کی کیفیت باطنی ہوتی ہے یہی پوچھا گیا مولا وہ ظاہری نعمت کیا ہے ظاہری نعمت سے کیا مراد ہے اور باطنی نعمت سے کیا مراد ہے فرمایا ظاہری نعمت سے مراد ہے امام کا موجود ہونا یہ ظاہری نعمت ہے کہ امام ہم میں موجود ہے سبحان اللہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہم میں موجود ہے امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور
باطنی نعمت سے مراد امام کا غائب و مخفی ہونا. یہ غائب و مخفی ہونا ظاہر ہونے سے بھی بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے امام وقت کا غائب ہونا، مخفی ہونا. تو معلوم ہوتا ہے ان کو نعمتیں عطا کر کے انہیں خود نعمت بتا کے خالق یہی تو بتانا چاہتا ہے. یہ تمام چیزیں مسخر ہیں، اور مسخر کے لیے جو مسخر ہے اس کو عطا کرنا ضروری ہے. کائنات کی ہر شے جو اس کو ضرورت ہے اسے عطا کرنا ضروری ہے. تو پھر امام صرف نعمت نہیں ہوتا، منعم بھی ہوتا ہے. نعمت عطا بھی کرتا ہے، نعمت بھی ہے. اللہ امام نعمت بھی ہے اور نعمت کو عطا بھی کرتا ہے. ظاہری نعمت بھی ہے، نعمت کو عطا کرتا ہے. یہیں سے بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. جب نعمت عطا کرتا ہے، جب نعمت لینے والی کائنات کی عجیب ترین مخلوق ہو تو پھر منعم کو کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح توجہ فرمائیں. منعم کو جو انعام دینے والا ہے ان کے اشباہ میں، ان کی صورتوں میں ان کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جن کو نعمتیں دی جا رہی ہیں جیسی وہ کیفیت مخلوق کی ہوگی ویسی نعمت دینے والے کا وہ کیفیتی پہلو انہی جیسا ہوگا. اس لیے 14 فرماتے ہیں کہ ہم عالم لا، ہم جسم میں اشباہ ہوتے ہیں، اشباہ میں ارواح ہوتے ہیں، ارواح میں انوار ہوتے ہیں، انوار میں اسرار ہوتے ہیں. آقائے رجب علی برسی کی میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں. آقائے رجب علی برسی فرماتے ہیں کہ ہم اشباہ. یہ کیا ہے؟ اشباہ ہیں. کون اشباہ ہیں؟ آل محمد کے بارے میں. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. دیکھیں اللہ مسمع ہے، آل محمد اسم ہے. صحیح. آج تھوڑی سی بات بڑی وضاحت سے میں عرض کروں گا. آل محمد اسم ہے، اللہ مسمع ہے. آل محمد کیا ہے؟ اسم. اللہ کیا ہے؟ مسمع. ٹھیک ہے، اس مسمع کے یہ اسم ہے. اسم کبھی بھی مسمع کا جز نہیں ہوتا. یہ ذرا سمجھنا ہے. شاید اسم مسمع کا جز نہیں ہوتا. یہ اسم تعارف یا تشخص ذات کے لیے ہوتا ہے. اسم تعارف کے لیے ہوتا ہے. پھر میں جملہ کہوں. اسم پہچان کے لیے ہوتا ہے، مسمع کا جز نہیں ہوتا. دیکھیں میرا نام ہے، میرا نام آپ نہیں جانتے. کیا میری ذات اور وجود میں بغیر نام کے کیا کوئی نقص ہے؟ صحیح میں کیا کہتا ہوں؟ یہ میرا وجود ہے. جب میرا وجود ہے آپ کو میرے نام کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر نام معلوم ہی نہیں ہے تو کیا یہ نام میری ذات کی تکمیل کا سبب ہے یا وجود کی تکمیل کا سبب ہے؟ نہ وجود کی تکمیل تو پہلے ہو چکی ہے، ذات کی تکمیل تو پہلے ہے. اگر نام معلوم ہی نہیں ہے تو کون سی کمی تھی جو نام نے پوری کی؟ غور نہیں فرما رہے. ہائے ہائے. تو دیکھیں میرا ذات اگر نام معلوم ہی نہیں ہے، ذات تو پہلے سے مکمل ہے. اگر نام معلوم نہیں ہے تو وجود تو پہلے سے مکمل ہے. اگر جناب کا نام نہیں آتا تو نام نہ آنے سے کیا وجود مکمل نہیں ہے؟ وجود تو مکمل ہے، ذات بھی مکمل ہے، وجود بھی مکمل ہے. تو اسم تکمیل ذات کے لیے نہیں ہوتا. غور نہیں فرما رہے. یہ دنیا کو یہی تو الجھن ہے جو میں دور کرنا ہے جناب، کہ اسم جو ہوتا ہے وہ ذات کی جز نہیں ہوتا، وجود کی تکمیل کا سبب نہیں ہوتا. وجود پہلے مکمل ہوتا ہے، ذات پہلے مکمل ہوتی ہے. اسم صرف الجھن ہوتی ہے سمجھنے والوں کو کہ یہ ہے کون.
الجھن یہ ہوتی ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے. اس معلوم کرانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ نام کیا ہوتا ہے؟ تعارف کا ذریعہ ہوتا ہے، تکمیل کا ذریعہ نہیں ہوتا. اور نہیں فرما رہے آل محمد اللہ کی تکمیل کا سبب نہیں ہے، وہ ذات پہلے سے مکمل ہے. اور نہیں فرما رہے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں ضرور. وجود پہلے سے مکمل ہے، ہستی پہلے سے مکمل ہے، لیکن یہ جو اسماء الہی ہیں یہ پہچان ہے اللہ کی. چونکہ اس کو ہم پہچان نہیں سکتے، کہا نام پہچانتے جاؤ وہ معلوم ہوتا چلا جائے. علی فرما رہے یا علی تو اللہم صلی علی محمد وعلی. تو آل محمد جو اسماء الہی ہیں اللہ کی ذات کی تکمیل کا سبب نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں حل کر رہا ہوں بابا، یہ عام سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. نہ ان کی وجود کی تکمیل کا سبب ہے، نہ ذات کی تکمیل کا سبب ہے. اللہ کی ذات مسمى پہلے سے مکمل ہے، وہ پہلے سے وجود ہستی موجود ہے. جب موجود ہے تو یہ نام سے کیا ہوتا ہے؟ نام تعارف ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے اللہ کی. تو معلوم ہو گیا آل محمد اللہ کی پہچان ہے، تکمیل نہیں ہے. اللہ ان سے اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے. جب پہچان ہوتی ہے تو پہچان کا ذریعہ کون ہوتا ہے؟ اسماء. تو معلوم ہو گیا جب پہچان کا ذریعہ اسماء ہے، اسی لیے امام کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. امام کا ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے امام کا، ظاہر ہوتا ہے رحیم، باطن ہوتا ہے رحمان. تو یہ فرما رہے امام کا باطن رحمانیت ہوتا ہے، ظاہر رحیمیت ہوتا ہے. یہ ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہے مومنین کے لیے، رحمان ہے عالمین کے لیے. تو یہ فرما رہے امام کا جو ظاہر ہوتا ہے کن کے لیے ہوتا ہے؟ جو آگے بیٹھے ہوئے. استفادہ کون لیتے ہیں؟ جو قریب بیٹھے ہوئے. ظاہر میں تو استفادہ چند لوگ لیتے ہیں. امام ایک جگہ بیٹھے ہوئے، وہی کے قریب ترین جو ہے وہ تو امام سے ڈائریکٹ کیا کر رہے ہیں؟ فائدہ لے رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں. لیکن باطن عالمین کا کہاں تک ہے؟ کائنات کو محیط ہے. کائنات سمجھے یا نہ سمجھے یہ ڈیوٹی ہے امام کی. میں کیا کروں؟ آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ آپ کو حیات کون دے رہا ہے؟ آپ کو رزق کون دے رہا ہے؟ اولاد کون دے رہا ہے؟ صحت کون دے رہا ہے؟ یہ رات و دن کا گزرنا کون کرا رہا ہے؟ یہ نظام عالمین کون چلا رہا ہے؟ آپ چلا رہے ہیں. یہ امام چلا رہا ہے، یہ امام کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ باطن امام کا محیط ہے کائنات کو. بیٹھے تو ایک جگہ پہ، بیٹھے نجف میں ہیں، تصرف عالمین پہ ہے. اور نجف میں بیٹھنے والے ہی تو آ کے قریب بیٹھیں گے، ہم تو نہیں جائیں گے نہ وہاں تک. لیکن امام کا افادہ جو ہے وہ پوری کائنات پہ محیط ہے. کائنات کی کوئی فرد ایسی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ امام کی ڈیوٹی ہے کہ انہیں عطا کرے، چونکہ وہ مسخر ہیں اور امام مسخر ہے. ہر ایک کو ان کی ضرورت کی چیز بغیر مانگے دے. مانگ کے دی تو پھر تو سوال ہو گیا نا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر تو سوال کے لیے جواب میں دیا تو سوالی کی حیثیت سے دیا نا، نہ کہ اپنے وجوب کی حیثیت سے. تو پھر عالمین کو جو کچھ، اس لیے سرکار فرماتے ہیں تم تصور نہیں کر سکتے جتنی ہم تمہاری حفاظت کرتے. اگر ہماری حفاظت رہو تو تم ایک قدم نہیں چل سکتے. یہ کون ہے؟ امام زمانہ. اندرونی امام زمانہ کیا ہے؟ ان کی بات رحمانیت جو ہے ان کی، وہ کن کے لیے ہے؟ عالمین پر محیط. تو پھر یہ اسم الہی ہے، یہ تعارف ذات کے لیے ہے، نہ کہ تکمیل ذات کے لیے. ذات پہلے سے کامل ہے، ذات میں شریک نہیں.